You are watching Punjabi Whiteboard channel. पेश है गुरु अर्जन देव जी दी बाणी भिन्नी रैणलीए चादना चादन आंगण प्रभ मूल लालन से उपरीत दी व्याख्या ते प्रश्न उत्तर। सत श्री अकाल जी। पंजाबी वाइट बोर्ड चैनल ते आप जी का स्वागत है। अज दी साडी वीडियो का विषय है गुरु अर्जन देव जी की जीवनी ते उन्हां दीयां बाणियां जिन्हां दे विच भिन्नी रैनड़िए चामकण तारे चादना चादन आंगन प्रभ मूह लालन सो प्रीत बनी। इन्हां दे शब्दार्थ व्याख्या ते प्रश्न उत्तर तुसीं इस वीडियो दे विच देखोगे। सब तो पहला गुरु अर्जन देव जी की बाणी भिन्नी रैनड़िए चमकण तारे, इस दा पाठ शब्दार्थ अते व्याख्या देखते हाँ। भिन्नी रैनड़िए चमकण तारे, जागै संत जना मेरे प्यारे, राम प्यारे सदा जागै, नाम सिमरै अनदिनो, चरण कमल ध्यान हिरदै, प्रभ विसर नाहीं एक खिनो, तज मान मोह विकार मन का, कल मला दुख जारे, बिनवंत नानक सदा जागै, हर दास संत प्यारे। इस बाणी विच आए शब्द अर्थ भिन्नी भाव तरेल भिजी, रैनड़िए रात, चमकण भाव चमकते हैं, जागै सुचेत रहंदे हन जागते रहंदे हन, अनदिनों हर रोज़, तज त्याग के, कलमला पाप और जारे साड़ ले। इस बाणी का अगर प्रसंग लिखना होवे तां ये काव्यबंध श्री गुरु अर्जन देव जी की रचना भिन्नी रैनड़िए इस सरलेख हेठ दर्ज है। काव्य कमाई पाठ पुस्तक विचों यह लिया गया है। इस विच दस्सिया गया है कि प्रभु दे प्यारे संत सदा सुचेत रहंदे हन, वो दिन रात प्रभु प्रीतम का सिमरन करते रहंदे हन। काव्य सोहज इस बाणी पदे का भिन्नी रैनड़िए चमकण तारे आदि शब्दां राहीं रात दे सोहज नूं उजागर किया गया है। चरण कमल रूपक अलंकार है। राम प्यारे अमृत वेले जाग के भिन्नी भिन्नी रात का आनंद माणदे हन। भिन्नी रहन ते अमृत वेले दे सुख विच समरूपता पैदा की गई है। भिन्नी रैनड़िए बाणी पदे की व्याख्या। भिन्नी रैनड़िए चमकण तारे, त्रेल भिजी रात विच आकाश विच तारे चमकते हैं। जागै संत जना मेरे राम प्यारे, मेरे राम दे प्यारे संत जन रब दी मेहर सदका सुचेत रहंदे हन, जागते रहंदे हन ते उस प्रभु दा सिमरन करते रहंदे हन। राम प्यारे सदा जागै, नाम सिमरै अनदिनों, वो बिना नागा तो बिना किसी रुकावट तो सदा परमात्मा दा नाम लैंदे हन, सदा जागते हन। परमात्मा दे प्यारे संत एक पल भी उस परमात्मा तो दूर नहीं हुंदे। चरण कमल ध्यान हिरदै, प्रभ विसर नाहीं एक खिनो, ओह संत जन अपने हिरदे विच परमात्मा दे सोहणे कोमल चरनां दा ध्यान धरदे हन ते उस दे दर ते इह अरदास करदे हन, हे प्रभु जिन्ना भी समा साडे कोल है सदा तेरा ही नाम लईए, तू एक पल भी एक क्षण भी साडे तो दूर ना होवें। तज मान मोह विकार मन का, कलमला दुख जारे। संत जन अपने मन का मान छड्ड के, हंकार छड्ड के, मोह ते विकार दूर करके अपने सारे दुख अपने सारे पाप नूं साड़ लेंदे हन। उन्हां दा हिरदा शुद्ध हो जाता है। बिनवंत नानक सदा जागै, हर दास संत प्यारे। ता परमात्मा दे प्यारे संत परमात्मा दे दास सदा सुचेत रहंदे हन ते परमात्मा नूं सिमरदे होए जागदे रहंदे हन। सो इस बाणी पदे विच गुरु अर्जन देव जी ने दस्सिया है, रब दे प्यारे भगत प्रभु चरनां दा ध्यान करदे हन, दिन रात उस परमात्मा नूं सिमरदे रहंदे हन। वो हंकार ते मोह दा त्याग करदे होए सदा प्रभु दी जिहड़ी प्रार्थना है उसका जिहड़ा सिमरन है उस नाल जुड़े रहंदे हन।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਠ 2 ਉਪ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੈ, ਚਾਦਨਾ ਚਾਦਨ ਆਂਗਣ ਪ੍ਰਭ। ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਸ ਬਾਣੀ ਪਦੇ ਦਾ ਪਾਠ, ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ। ਚਾਦਨਾ ਚਾਦਨ ਆਂਗਣ ਪ੍ਰਭ ਜਿਉ ਅੰਤਰ ਚਾਦਨਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਆਰਾਧਨ ਨੀਕਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ, ਤਿਆਗਨਾ ਤਿਆਗਨ ਨੀਕਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਤਿਆਗਣਾ, ਮਾਗਣਾ ਮਾਗਣ ਨੀਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮਾਗਣਾ, ਜਾਗਣਾ ਜਾਗਨ ਨੀਕਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮਹਿ ਜਾਗਣਾ, ਲਾਗਣਾ ਲਾਗਣ ਨੀਕਾ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਗਣਾ, ਇਹ ਬਿਦ ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗਨਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਭ ਕਿਛ ਨੀਕਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਗਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਇਸ ਬਾਣੀ ਪਦੇ ਦੇ। ਚਾਦਨਾ ਚਾਦਨ ਭਾਵ ਚਾਨਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਨਣ, ਨੀਕਾ ਸੋਹਣਾ ਚੰਗਾ, ਮਾਗਣਾ ਮਾਗਣ ਮੰਗਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਣ, ਇਹ ਵਿਦ ਇਹ ਜੁਗਤ, ਸ਼ਰਨਾਗਣਾ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਾਧਨ ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ, ਅੰਤਰ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਪਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਵਿਵੰਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਚਾਦਨਾ ਚਾਦਨ ਆਂਗਣ ਪ੍ਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਵਿ ਕਮਾਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਧਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਤਿਆਗਣ ਯੋਗ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਵਿ ਸੁਹਜ ਇਸ ਬਾਣੀ ਪਦੇ ਦਾ। ਆਰਾਧਨਾ ਮੰਗਣਾ ਜਾਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛਾਗਣਾ ਸ਼ਰਨਾਗਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਜਟਿਲ ਜਾਂ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਲ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਆਗਣਾ ਤਿਆਗਣ ਨੀਕਾ ਦੀ ਪੈੜ ਤੇ ਮਾਗਣਾ ਜਾਗਣਾ ਲਾਗਣਾ ਆਦਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਉਪਵਾਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਪਦੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਚਾਦਨਾ ਚਾਦਨ ਆਂਗਣ ਪ੍ਰਭ ਜਿਉ ਅੰਤਰ ਚਾਦਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚਾਨਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਚਾਨਣ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਰਾਧਨਾ ਆਰਾਧਨ ਨੀਕਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ। ਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਤੇ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਤਿਆਗਣਾ ਤਿਆਗਣ ਨੀਕਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਤਿਆਗਣਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਗਣਾ ਸਾਰੇ ਤਿਆਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਮਾਗਣਾ ਮਾਗਣ ਨੀਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮਾਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਗ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਾਗਣਾ ਜਾਗਣ ਨੀਕਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮਹਿ ਜਾਗਣਾ। ਹਰ ਭਾਵ ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣਾ ਸਾਰੇ ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਜਗਰਾਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗਣਾ ਲਾਗਣ ਨੀਕਾ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਲਗਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦ ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗਣਾ। ਭਾਗਣਾ ਭਾਗ ਭਾਗ ਨਸੀਬ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਆਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਭ ਕੁਛ ਨੀਕਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਗਣਾ। ਸ਼ਰਨਾਗਣਾ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੋਹਣਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਪਾਪ ਨੇ, ਔਗਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧਕ ਦੇ ਤਿਆਗਣ ਯੋਗ ਅਵਗੁਣਾ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਜਸ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਠ 3 ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੈ, ਮੂਹ ਲਾਲਨ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਸ਼ਬਦ, ਅਰਥ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ। ਮੂਹ ਲਾਲਨ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਰਹਾਓ। ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੂਟੈ ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੂਟੈ, ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੱਚ ਤਣੀ। ਦਿਨ ਸਰੈਨ ਮਨ ਮਾਹੇ ਵਸਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ। ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਕੋ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਜਾ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੀਅਤ ਹੈ, ਮੋਹਿ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ। ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁਝ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਮੂਹ ਭਾਵ ਮੇਰੀ, ਲਾਲਨ ਸਿਓ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨਾਲ, ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਮਾਧੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਰੈਣ ਭਾਵ ਰਾਤ। ਅਕਥ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਥਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਥ ਕਥਿਆ ਜਾਣਾ, ਅਕਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਥਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਮੋਹੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਬਲ ਬਲ ਕੁਰਬਾਨ। ਤੇ ਬਸਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੂਹ ਲਾਲਨ ਸਿਓ ਇਸ ਬਾਣੀ ਪਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਇਹ ਕਾਵਿ-ਬੰਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੂਹ ਲਾਲਨ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਵਿ ਕਮਾਈ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਵਿ ਸੋਹਜ ਇਸ ਬਾਣੀ ਪਦੇ ਦਾ। ਲਾਲਨ ਲਾਡ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਮਾਧੋ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨਾਮ ਹਨ। ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋਰੀ ਟੂਟੈ ਛੋਰੀ ਛੂਟੈ, ਮਨ ਮਾਹੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ। ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਤੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਹ ਲਾਲਨ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਮੂਹ ਲਾਲਨ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੂਟੈ ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੂਟੈ, ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੰਚ ਤਣੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੋਰ ਐਸੀ ਕਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੋਰ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨ ਸਰੈਨ ਮਨ ਮਾਹੇ ਵਸਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਕੋ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਜਾ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅਕਥ ਕਥਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੀਅਤ ਹੈ, ਮੋਹਿ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੀ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। हे ਠਾਕੁਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ
ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਧਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ, ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਿੰਨੀ ਰੈਨੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਾਨ ਮੋਹ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਾਨ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਅਨੁਪਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਿੱਚ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਪਮਾਨ ਤੇ ਉਪਮੇୟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਰੈਣ ਨੂੰ ਉਡਾੜਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੈਨੜੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਰੈਨੜੀ, ਜਿੰਦੜੀ, ਯਾਰੜਾ, ਸੁਹਾਵੜੇ, ਕੱਚੜੇ, ਜਾਂਦੜੀ, ਕੂੰਜੜੀ, ਮਚਿੰਦੜੀ, ਨੀਂਦੜੀ, ਵਿਕੰਦੜੇ, ਵਿਹਾਂਦੜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੜਾੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਸੰਤ ਜਨ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਜਦੇ ਹਨ, ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਿੰਨੀ ਰੈਣੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖੋ। ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਹਰੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਭਿਮਾਨ ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਤ ਜਨ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਮਨ ਦਾ ਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਨ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਸਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਿੰਨੀ ਰੈਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਦਨਾ ਚਾਦਨ ਆਂਗਣ ਪ੍ਰਭ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰੀ ਨਾਮ, ਹਰੀ ਜਸ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਆਰਾਧਨਾ, ਜਸ, ਕੀਰਤਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸੁਰਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਖੈਰ ਮੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਹਰਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਛੇਕ ਅਨੁਪਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਚਾਦਨਾ ਚਾਦਨ ਆਂਗਣ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੋ। ਸਾਧਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਗੁਣਾ ਤੇ ਤਿਆਗਣ ਯੋਗ ਅਵਗੁਣਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਯਸ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਹਰੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਦਨਾ ਚਾਦਨ ਆਂਗਣ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਧਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣਯੋਗ ਗੁਣ ਅਤੇ ਤਿਆਗਣਯੋਗ ਅਵਗੁਣ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਲਗਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਲਗਨ ਹੈ। ਮੂਹ ਲਾਲਣ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਅੰਕਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲਣ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ, ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੂਟੈ, ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੂਟੈ ਅਤੇ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਕਉ ਆਦਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਮੂਹ ਲਾਲਣ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਧੁਰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਦਾਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੂਹ ਲਾਲਣ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧੁਰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਦਾਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਮਧੁਰ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਕਥ, ਕਥਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਓ। ਦਾਸਣ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਿਨਸ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੂਹ ਲਾਲਣ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੋੜਿਆਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆਂ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਕ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ 3 ਬਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਕਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1563 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੰਕਲਨ 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 4 ਗੁਰੂਆਂ, 15 ਭਗਤਾਂ ਤੇ 11 ਭੱਟਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਕਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। 1606 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ 2218 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਬਾਣੀਆਂ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਣੀ 12ਵਾਂ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 52 ਅੱਖਰੀ ਬਿਰਹੜੇ, ਗੁਣਵੰਤੀ, ਅੰਜਲੀ, ਪਹਿਰੇ, ਦਿਨ ਰੈਣ ਰਾਗਬੱਧ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੀਕ, ਗਾਥਾ, ਫੁਨਹੇ, ਚੌਬੋਲੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਆਦਿ ਰਾਗ ਮੁਕਤ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਲਾ ਕਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਸ, ਅਲੰਕਾਰ, ਬਿੰਬ, ਛੰਦ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸਰਵਕਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ,
ਸਤ ਸੰਗ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਦੇਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਕਲਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1563 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਮੰਦਰ, ਸਰੋਵਰ, ਨਗਰ, ਖੂਹ, ਦੀਵਾਨਖਾਨੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਵੀ ਬਣਵਾਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਦਿਆਂ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਛੰਦ, ਸ਼ਲੋਕ, 12ਮਾਹ, ਸੁਖਮਣੀ, 52 ਅੱਖਰੀ, ਥਿੱਤੀ ਤੇ 6 ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ, ਸੁਗਮਤਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤਾਤਮਕਤਾ ਇਹ ਗੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਹੈ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਗੁਰੂਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ 1606 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਦੱਖਣੀ ਬੋਲੀ, ਲਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਾਗਬੱਧਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। We work hard to make video. Please like and share. Subscribe channel Punjabi Whiteboard. Thanks for watching.